السلام علیکم. سنگ پارس بائی مہوش افتخار ایپیسوڈ 8. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے بیٹا. ارجمند ستائشی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے نوفل کی جانب پلٹی تھی. نہ صرف خوبصورت بلکہ مکمل طور پہ فرنشڈ. ماں نور چہکی. آپ تو بہت لکی ہیں اپی. گھر سجانے کے لیے کسی قسم کی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہ طوبا کو دیکھ کے مسکرائی تو اسے بھی مارے باندھے مسکرانا پڑا. نوفل جا کی ایک فون کال پہ شہر کے بہترین علاقے میں اتنا خوبصورت بنگلہ اس کی رہائش کے لیے تیار کر دیا جائے گا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اس کا سپاٹ انداز نوفل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا. وہ اسے کچھ بھی جتائے بنا مان اور اماں جان کے ساتھ سارا راستہ ہنستا بولتا رہا تھا. انہیں گھر چھوڑ کے وہ ڈاکٹر کریم سے ملنے ان کے ہسپتال چلا گیا تھا اور پیچھے طوبا اپنی ماں اور بہن کو نوفل جا کے گنگاتا سننے کے لیے تنہا رہ گئی تھی. ملازم کا اپنا سامان بھی نوفل کے کمرے میں لے جاتا دیکھ کے لانچ میں کھڑی طوبا کے لب سختی سے بھیج گئے تھے. اس نے ایک کڑی نظر پورچ میں ٹہلتے نوفل جا پہ ڈالی تھی جو ہنس ہنس کے نہ جانے فون پہ کس سے بات کر رہا تھا. دوگلے کہیں کے. اندر کچھ باہر کچھ. پتہ نہیں اپنی محبوبہ کو کیا کہہ کے مطمئن کیا ہے جو وہ یوں چپ ساتھ کر بیٹھ گئی ہے. وہ جلتی بنتی صوفے پہ آ بیٹھی تھی. ملازم کے بھائی جاتے ہی وہ اسپرنگ کی طرح اچھلی تھی اور تیز قدموں سے ماسٹر بیڈ روم میں چلی آئی تھی. اپنا سوٹ کیس اور دیگر سامان الگ کرتے ہوئے وہ ابھی آگے بڑھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کے نوفل اندر چلا آیا تھا. اس پہ نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پہ رک گیا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی پیشانی پہ بل آ ٹھہرے تھے. میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہوں. کس کی اجازت سے؟ مجھے کسی کی اجازت درکار ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بے خوفی سے بولی تو نوفل جا چلتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا. ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اس کا چہرہ مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا. بالکل ہے کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور یہاں تم میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. طوبا کی طرف دیکھتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو اس کے چہرے پہ استحضائیہ مسکراہٹ تر آئی. اوہ تو غلام بنانے کا ارادہ ہے مجھے. اگر بات میری عزت پہ آئے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ملازموں سے بھرا گھر ہے. تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس سامان کو اپنی جگہ پہ رکھو اور چپ چاپ اس کمرے میں پڑی رہو. میں؟ طوبا نے سلگ کر ابھی کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ دروازے پہ ہونے والی دستک کے باعث اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے. اس نے ایک تیز نظر نوفل پہ ڈالی تھی اور جھنجھلاتی ہوئی بیڈ پہ جا ٹکی تھی. نوفل کی اجازت میں ملازم چائے اور لوازمات سے سجی ٹرالی لیے اندر چلا آیا تھا. یہ زبردست کام کیا ہے یار. وہ مسکرا کر سیدھا ہوا تو غریب ملازم کا چہرہ اتنی سی تعریف پہ ہی کھل اٹھا. شکریہ سر. چائے بناؤں؟ نیکی اور پوچھ پوچھ. وہ دوستانہ انداز میں بولا تو طوبا نے تب کر منہ پھیر لیا. ڈرامے باز. چائے کی پیالیاں انہیں پیش کرنے کے بعد وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا تو نوفل نے اسے پکار لیا. یا شفیق، ایسا ہے کہ میری بیگم کو میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا پسند ہے، اس لیے تم رانی کو صبح ناشتے کے لیے منع کر دینا. اس نے اس کی بیوی کا نام لیا تو وہ جی سر کہتا باہر نکل گیا. ملازم کے منظر سے ہٹتے ہی طوبا نے کپ سائڈ ٹیبل پہ پٹک دیا. خام خیالی ہے آپ کی. میں آپ کے لیے کوئی کھانا نہیں بنانے والی. اگر تم چاہتی ہو کہ ملازموں سے پوری طرح ہاتھ دھو لو تو بے شک مت بنانا. بسکٹ منہ میں رکھتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولا تو طوبا کی آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی. آپ نہایت ہینڈسم ہیں. جانتا ہوں. اس کی بات اچکتے ہوئے وہ سکون سے مسکرایا تو طوبا کے پیروں سے لگی اور سر پہ بجھی دانت پیستی ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھی اور دھم دھم کرتی جا کے باتھ روم میں بند ہو گئی. دروازے کی داڑ پہ نوفل نے سر جھٹکتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا تھا. کھانے کی میز پہ فاروق نظامی اپنی اہلیہ، بہو، بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ موجود تھے. سب کے درمیان معمول کی گپ شپ جاری تھی. ایسے میں نگین کی مکمل خاموشی مسز فاروق کو بے چین کر گئی تھی. نوفل جا کی شادی کو ہفتہ ہو گیا تھا لیکن نگین کا گمسم اور کھویا کھویا سا انداز تاحال برقرار تھا. اپنی چاند سی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر ان کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی. بے اختیار شوہر کا بازو ہلاتے انہیں اس کی طرف متوجہ کیا تھا جو معمول کے برعکس سادہ سے حلیے میں بہت پسماندہ سی پلیٹ میں برائے نام کھانا لیے بیٹھی تھی. نگین. ان کے پکارنے پہ اس نے سر اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا تھا.
तुम्हारी छुट्टियां कब तक हैं बेटा? मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, मैं अब लाहौर में ही रहूंगी। उसकी बात पे सभी ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। कहाँ तो वो लाहौर वापसी के नाम पर ही बिफर उठती थी और कहाँ उसने खुद ही कराची छोड़ने, यानी दूसरे लफ्जों में नौफल जा से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया था। बेगम फारूक की आंखों में पहली हैरत अवलीन लम्हों के बाद खुशगवार सी बेयकीनी में तब्दील हो गई, वरना बेटी के मजाज को देखते हुए तो वो ये सोचकर ही होल जाया करती थी कि ना जाने वो कराची जाके क्या क़यामत बर्पा करने वाली थी। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया है तुमने, वो खुश दिली से बोली तो निगी ने पानी का गिलास उठाते हुए तंजिया नजरों से उन्हें देखा। चल, आप तो खुश हुई। उसका इस्तेज़ाइया लहजा बेगम फारूक को शर्मिंदा कर गया। नगीन पानी पी के उठ खड़ी हुई। खाना तो ढंग से खाओ। खा चुकी। वो उनकी तरफ देखे बिना दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो उनके लबों से बेख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस बरामद हुई। शुक्र है इस लड़की के सर से उस नौफल के इश्क का भूत तो उतरा। वाकई यकीन नहीं आ रहा। हैरान बैठी मुजना की ताईद सीढ़ियां चढ़ती नगीन के लबों पे काटदार मुस्कुराहट बिखर गई। भूत तो अब सवार हुआ है मम्मी। आप शायद ये समझ रही कि मैंने ये फैसला अपनी हार मानकर किया है। नहीं मेरी भोली माँ, कतई नहीं। मैं अपने गुनाहगार की एक एक हरकत पे निगाह रखे हुए हूँ। नगीन फारूक ने ना तो कभी किसी की बरती हुई चीज ली है और ना ही अपनी चीज कभी किसी को बरतने दी है। मैं तो डूब चुकी, अब तो नौफल जा की बारी है। देखना सिर्फ इतना है कि अब की बार वो कैसे बच जाता है। नफरत के एहसास से उसका हसीन चेहरा मसक होने लगा था। अलार्म की आवाज पे गहरी नींद सोई तूबा हड़बड़ाकर जागी थी। एक लम्हे के लिए तो उसकी समझ में नहीं आया था कि कैसा शोर है। नींद में झूलते हुए उसने बेजारी से उस शोर के मरकज को तलाशना चाहा था। चंद सेकंड की कोशिश के बाद उसकी नजर सरहाने रखे टाइम पीस से टकराई तो वो बुरी तरह गुन्ना गई। हाथ बढ़ाकर उसका गला घूंटने हुए उसने होनहार नजरों से अपने मुजरिम की तरफ देखा था, जो उसकी लाइल्मी में उस नकारे को उसके सरहाने सेट करके खुद आराम से बेड पे फैला सो रहा था। उसकी धौंस तूबा का खून जला गई थी। घड़ी वापस पटकते हुए वो दोबारा लेट गई थी, लेकिन सोफे की सख्ती ने उसे कुछ ही लम्हों में फिर से उठने पर मजबूर कर दिया था। वैसे भी शादी के अगले दिन से मुख्तलिफ किस्म के सोफा पर सोते सोते उसका जिस्म दुखने लगा था। वो बिस्तर की नरमाहट को तरस गई थी, मगर उस जालिम शख्स को एक बार भी उसकी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। बिलाखिर वो झंझलाई से खुद पे से कंबल झटकती उठ खड़ी हुई थी। कहर बरसाती निगाहों से नौफल चाह को घूरती वो बाल समेटकर बाथरूम में जा घुसी थी। मुंह हाथ धोकर उसने अपना हुलिया दुरुस्त किया था और कमरे से बाहर निकल आई थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे कदम उठाती किचन की तरफ चली आई थी। अंदर से आती खटपट की आवाजों ने उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाया था। शफीक का सोचकर वो कदरे झिझक कर अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन उसके बजाय एक औरत को देखकर वो रिलैक्स हो गई थी। सलाम बेगम साहबा। उसमें निगाह पड़ते ही वो मुअद्दब से बोली तो तूबा आगे बढ़ी। वालेकुम सलाम। तुम? मैं जी शफीक की घर वाली हूँ। उसने मुझे कहा था कि आप नाश्ता खुद बनाएंगी, मगर मैंने सोचा कि कहीं आप बुरा ना मान जाए, इसलिए अंदर चली आई। उसने जल्दी से वजाहत दी तो तोबा मुस्कुरा दी। अच्छा किया, इसलिए नहीं कि मैं बुरा मान जाती, बल्कि इसलिए कि मुझे बातें करने वाला मिल गया। उसके नरम लहजे पे उस बेचारी की घबराहट भी कम हुई। आप तो बहुत भली मालूम होती हैं जी, वो मुस्कुरा कर बोली तो तोबा के लब भी मुस्कुरा दी। एक कप चाय मिलेगी? क्यों नहीं जी, अभी लें। चाय पीकर तूबा ने रानी के साथ मिलकर पराठों और ऑमलेट का नाश्ता तैयार किया था। इसलिए नहीं कि वो नौफल से खाइफ हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे मुफ्त में बैठकर नौफल जा की रोटियां तोड़ना मंजूर ना था। नाश्ता बनाकर उसने रानी से टेबल लगाने के लिए कहा था और खुद कमरे में चली आई थी। नौफल अभी तक गहरी नींद सो रहा था। तोबा ने मेज पे पड़ी घड़ी उठाई थी और चंद सेकंड बाद का अलार्म लगा के उसे नौफल के सराहने रख दिया था। अगले ही लम्हे कमरा अलार्म की आवाज से बज उठा था। तूबा सीने पे बाजू लपेटे एक तरफ खड़ी हो गई थी। चंद ही सानिये में घड़ी का शोर रंग लाया था। नौफल जा बेचैनी से कसमसाया था और बिलाखिर उसकी आंख खुल गई थी। अलार्म बंद करते हुए जूं ही सीधा हुआ था, उसकी नजरें तूबा से जा टकराई थी, जो बेतासुर चेहरा लिए उसे ही देख रही थी। वो बालों में उंगलियां फेरता उठ बैठा था। इससे भोंडा तरीका नहीं मिला था तुम्हें उठाने का? उसने तूबा की तरफ देखा। आपसे ही सीखा है।
उस पार लहजे में बोली। नौफल जाके लबों पे सजाया मुस्कुराहट फैल गई। मुझे तो और भी बहुत से तरीके आते हैं, कहो तो वो भी सिखा दूं। गहरी नजरों से उसे देखता हुआ मायने खीसी से बोला तो तूबा का चेहरा जल उठा। जाकर उन मोहतरमा को सिखाएं, गड़बड़ाकर कहती वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। नौफल ने हंस उठाती निगाहों से उसके सुरख चेहरे को देखा। उन मोहतरमा का नाम नगीन है, नगीन फारूक। मैंने नाश्ता बना दिया है। उसकी बात अनसुनी की है वो तब के उसकी तरफ पलटी तो नौफल के लबों पे दिल चिल्लाने वाली मुस्कुराहट आ ठहरी। तूबा का गुस्सा दो चंद हो गया। और ये मत समझिएगा कि मैं आपका हुक्म बजा लाई हूं। मैं गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। आपके एहसान जहां तक हो सकेंगे उतारती रहूंगी। उसका कड़वा अंदाज एक बार फिर नौफल को बुरी तरह चोट पहुंचा गया था। उसके मुस्कुराते लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे। तुम जो कर रही हो यकीनन बहुत सोच समझ के कर रही होगी। बस अब ये दुआ करना कि तुम्हें कभी अपने किए पे पछताना न पड़े। तूबा हसन उसकी आंखों में देखता हुआ ठहरे हुए लहजे में बोला तो तूबा उसे खामोशी से देख कर रह गई। नौफल खुद पे से कंबल झटकता उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े तैयार करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। सपाट लहजे में कहता वो उसके पास से गुजर के बाथरूम में चला गया तो तूबा लब चबाती ना चाहते हुए भी अजीब सी अधेड़पन में पड़ गई। नौफल के चले जाने के बाद तूबा ने अपनी निगरानी में मुलाजमीन से पूरे घर की सफाई करवाई थी। वो माली के सराहने खड़ी उसे लान से मुतल्लिक चंद हदायत दे रही थी जब उसके हाथ में पकड़ा फोन बज उठा था। हसन मिला का नंबर देके उसने फोन कान से लगा लिया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो चलते हुए बरामदे में रखी कुर्सियों पे आ बैठी। अल्लाह का शुक्र है भाई, जिस तरह से तुम जाते हुए उदास थी मुझे तो लगा था कि आज सुबह नौफल के साथ ही आ जाओगी। वो मुस्कुराते लहजे में बोली तो उनकी बात सुनते तौबा चौंक गई। क्या ये सुबह आए थे? उसने तो आना ही था, माँ नूर के साथ जो जाना था। कहाँ जाना था? वो बेइख्तियार सीधी हो बैठी। नौफल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अर्जुमंद ने कदरे हैरत से इस्तफसार किया तो तूबा का सर नफी में हिल गया। नहीं तो? चलो कोई बात नहीं। ऐसा है कि कल शाम में माँ नूर की सहेली फरवा का फोन आया था। उसके मामू ने उन दोनों के लिए अपने किसी दोस्त की फर्म में इंटर्नशिप का बंदोबस्त करवाया है, मगर शर्त ये थी कि उन्हें आज सुबह वहां ज्वाइनिंग देनी थी। फिर रात में नौफल ने सोने से पहले हाल अहवाल के लिए फोन किया तो माँ नूर ने उससे भी सारी बात बता दी। बस यही फिर क्या था, उसने उसे वहां अकेले जाने से कतई मना कर दिया और सुबह अब उसे खुद लेकर गया है ताकि वहां का माहौल देख सके। थोड़ी देर पेशतर माँ नूर का फोन आया था। हंसकर बता रही थी कि जब तक नौफल भाई ने फरवा के मामूर उनके दोस्त से बात नहीं की, फर्म का खुद जायजा नहीं लिया, तब तक उसे विजिटर रूम से भी बाहर नहीं आने दिया। वो बताते हुए खुद भी हंस पड़ी तो तोबा ने बेख्तियार अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। तो ये वजह थी सुबह के अलार्म लगाने की, और वो समझ रही थी कि शायद अपनी मनमानी करने को नौफल ने उसे सुबह सवेरे जगा दिया था। अजीब सी नदामत महसूस करते हुए उसने अपनी पेशानी मसली थी। अच्छा, अब एक बात सुनो, नौफल से कोई गिला मत करने बैठ जाना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वैसे भी जब माँ नूर की नौफल से बात हुई थी तो तुम शायद सो रही थी। उन्होंने अपने तईन से समझाना चाहा। बेफिक्र रहे, नहीं करूंगी। वो धीरे से बोली तो अंजुमन मुतमईन होगी। चंद एक बातों के बाद फोन बंद हो गया तो तूबा ने बेदिली से सेट एक तरफ टाल दिया। क्या जरूरत थी उसे उल्टे सीधे अंदाज से लगाने की? बेजारी भरी शर्मिंदगी से सोचते हुए उसने इर्द गिर्द देखा था, मगर फिर उस शख्स के भी तो हजारों रूप थे। अब उसे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मगर तुम भी तो उसके हवाले से अपनी सोचों को थोड़ा मुस्बत रुख दो। एक आवाज उसके अंदर से आई तो उसके लबों पर एक तलख मुस्कुराहट तर आई। ये बेतबारी भी तो उन्हीं के अता करदा है, लेकिन कोई लेकिन वकील नहीं। वो सबके लिए शजरे सायादार था और बन सकते हैं सिवाय एक मेरी साथ के। वो अपने दिल की आवाज को दबाती मलूल सी उठ खड़ी हुई थी, मगर उसके अंदर पहला इस तरह कुछ और बढ़ गया था। दिन कुछ आगे बढ़े थे। नूफल जाने तो जैसे अर्जुमंद और माँ नूर पे कुछ जादू कर दिया था। इस तमाम अरसे में कोई दिन ऐसा ना गुजरा था जब अंजुमन से सुबह दुआ लिए बगैर ऑफिस गया था। कोई रात ऐसी ना थी जब उसने कराची के साथ हसन विला की खबरगिरी ना की थी। उसका एहसास जिम्मेदारी कभी कभी तूबा को हैरान करने लगता था। हसन मुजतबा के 40वें का सारा इंतजाम भी उसने खुद किया था। कराची से सवाल खत्म में शिरकत की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उन्हीं दिनों जहा के इम्तहानात थे जिसके पेश नजर तूबा ने उन्हें खुद मना कर दिया था।
उन सब से तूबा की रोज ही बात होती थी। इस बात का इसरार था कि वो दोनों अब कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं और तूबा अपनी यूनिवर्सिटी दोबारा शुरू करने से पहले एक चक्कर अपने असली घर यानी कराची का भी लगा जाए। लेकिन नौफल माँ की इस फरमाइश को मुसलसल टाले दे रहा था और तूबा हर बार उनकी इस दर्जा मोहब्बत के आगे शर्मिंदा होने को तनहा रह जाती थी। बिलाखिर तंग आकर उसने यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। घर फोन करके उसने अंजुमन से ड्राइवर के हाथ अपनी गाड़ी, किताबें और चंद एक और जरूरी चीजें भेजने के लिए कहा था। वो कम से कम अपने जाती कामों और आमदो रफ्त के लिए नौफल जहाँ की मुहताज नहीं होना चाहती थी। वो दोनों रोजाना की तरह खामोशी से नाश्ते की मेज में नाश्ते में मसरूफ थे जब दरवाजे पे दस्तक देकर शफीक अंदर चला आया। सर, बाहर कोई अहमद गाड़ी लेकर आया है। अहमद? नौफल ने अखबार से नजरें हटाते हुए उलझ कर शफीक को देखा तो तूबा बोल उठी, ड्राइवर अहमद, मैंने अपनी गाड़ी मंगवाई है। उसकी बात पे नौफल के चेहरे पे नागवारी छा गई। किस लिए? मैं आज से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो? नौफल ने भवें चुकाई। तो ये कि इसके लिए मुझे अपनी कन्वेंस चाहिए। शफीक के सामने नौफल का तफ्तीशी अंदाज तूबा को बुरी तरह सुलगा गया था। उसके जवाब में नौफल ने पलट कर शफीक को देखा था। उससे कहो कि गाड़ी वापस ले जाए। लेकिन मैं, तूबा ने कुछ कहना चाहा था मगर नौफल की इंतहाई सख्त नजरों ने उसकी जुबान तालू से लगा दी थी। वो बेहद गुस्से में था। तूबा ना चाहते हुए भी खाइफ हो गई थी। शफीक के बाहर निकलते ही नौफल ने पास पड़ा मोबाइल उठाकर कोई नंबर मिलाया था और फोन कान से लगा लिया था। वालेकुम सलाम, कैसे हो जमशेद? इसकी बात पे तूबा ने चोर नजरों से उसे देखा। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फिर उस गाड़ी का क्या बना जो मैंने उस दिन पसंद की थी? और तूबा अपनी जगह पे साकत रह गई थी। तो क्या वो उसके लिए पहले से गाड़ी लेने का इरादा रखता था? बेयकीनी से सोचते हुए उसकी नजरें अपनी प्लेट पे जम गई थी। हाँ सही। वो दूसरी तरफ की बात सुन के खोया हुआ था। ठीक है, तुम पहुंचो शोरूम, मैं कुछ ही देर में वहां आता हूँ। नौफल ने बात खत्म करते हुए फोन बंद किया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। जिन्हें तुम एहसान गर्दानती हो तूबा हसन, उन्हें मैं अपना फर्ज समझता हूँ और मुझे अपने फराइज का बखूबी इल्म है। आइंदा मुझे जलील करने की कोशिश मत करना। उसकी आंखों में देखता हूँ इंतहाई सख्त लहजे में बोला। तो तूबा इस तमाम अरसे में पहली बार अपने किसी अमल की वजाहत देने को बेचैन होगी। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपनी गाड़ी को सोचकर उसे यहाँ। तुमने क्या सोचा था क्या नहीं, मुझे इसमें रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम पर पहले दिन वाज़ेह कर दिया था कि अपनी इज्जत पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्या साबित करना चाहती थी तुम अम्मा जाना और माँ नूर पे, अपने घर के मुलाजमीन और यहाँ के नौकरों पे, कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का अहल नहीं? मैं तुम्हारे लिए अपनी जेब से गाड़ी तक नहीं खरीद सकता। मेरा यकीन करे, मैं ऐसा कुछ साबित नहीं करना चाहती थी। बेबसी से कहती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। यकीन? और तुम्हारा? नौफल ने इस्तहज़ाइया नजरों से उसका चेहरा देखा। उसका जिसे मेरी सूरत से नफरत है और जिसकी नजर में इस शादी की कोई अहमियत नहीं, जिसे याद है तो सिर्फ अपना दर्द और अपना राती किए जाना, बाकी उससे किसी हकीकत से कोई सरोकार नहीं। उसकी आंखों में देखता वो बोलता चला गया तो तूबा नजरें चुराने पे मजबूर हो गई। उसका निगाहें चुराना नौफल जाके लबों पे जख्म खोरदा मुस्कुराहट बिखेर गया। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। उसे अपने सामने पाके तूबा की भंवरा सी आंखें उस पे जम गई थी। तुम यकीन की दहाई दोबारा कभी मत देना तूबा हसन, क्योंकि ये लफ्ज तुम जैसी बेयकीन लड़की के मुंह से अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में देखता वो काट था लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके पलट गया तो तूबा की पलकों पे चमकती नमी उसके रुखसारों पे फिसल आई। उसने शिकवा करती नजरों से नौफल जहाँ की पुश्त को देखा था जो लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नगीन की सहेली ने उसे यूं देखा जैसे उसकी ज़हनी हालत पे शुबा हो। वो दोनों सहेलियां उस वक्त एक काफी शॉप में एक दूसरे के मुकाबले बैठी थी। मुझे सिर्फ ये बताओ, ऐसी कोई बंदी है तुम्हारी नजर में? उसकी बात अनसुनी की है नगीन ने अपनी बात दोहराई तो आयशा के चेहरे पे परेशानी फैल गई। खुदा का वास्ता है नगीन, क्यों खुद को तबाह करने पे तुली हुई? नौफल जाने अगर किसी और को चुन लिया है तो तुम भी उस पर लानत भेजो। तुम्हें अच्छे लड़कों की कमी है क्या? लानत भी भेजूंगी मगर वक्त आने पर। फिल वक्त तो मेरा दिल हर लम्हा जल रहा है और ये आग सिर्फ तभी बुझेगी जब उस पे तूबा हसन के आंसू गिरेंगे। उसकी नजरों के सामने दुल्हन बनी तूबा का सरापा लहराया तो उसकी आंखों में वहशत नाचने लगी जिसे देखकर आयशा डर गई।
تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے چلی ہو، میں آنٹی کو بتا دوں گی، میرا مرا ہوا منہ دیکھوں گی اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو۔ نگین تیزی سے بولی تو عائزہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں بدلہ ہی لینا ہے تو کوئی اور طریقہ سوچو، اس میں تو۔ عائزہ تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے نگین نے قطعی لہجے میں سوال کیا تو عائزہ اپنی بچپن کی سہیلی کو غصے سے دیکھتی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، اگر تم اپنی ذات کو لے کر اتنی لاپرواہی کا ثبوت دے سکتی ہو تو پھر مجھے کیا، دیکھتی ہوں میں کسی کو۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نگین کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے بھرپور انداز میں مسکرائی تو عائزہ کی نظروں میں اس کے لیے تعصب پھیل گیا۔ وہ سچ میں نوفل جہاں کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی۔ اسی شام چمچماتی نئی گاڑی مسز نوفل جہاں کے لیے ان کے گھر پہنچا دی گئی تھی، جسے دیکھ کے طوبا کا دل بے اختیار بھر آیا تھا۔ نوفل نے اس کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین چیز کا انتخاب کیا تھا، مگر اس انتخاب میں طوبا کو محبت کے علاوہ دوسرا ہر رنگ نظر آ رہا تھا۔ وہ سچ میں اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھانا چاہتا تھا، مگر طوبا کا المیہ یہ تھا کہ وہ اپنا نام اس کے فرائض کی فہرست میں نہیں بلکہ اس کے دل کی ترجیحات میں اولین درجے پہ دیکھنے کی خواہاں تھی، اور چونکہ وہ نوفل جا کے دل کی حقیقت سے واقف تھی اس لیے اس کا نبھایا گیا ہر فرض اسے روشنی دینے سے قاصر تھا۔ محبوب کے در سے محب کو سوائے محبت کے باقی دنیا کی ہر نعمت ملے تو کیا ان نعمتوں میں بھی کوئی لطف، کوئی خوشی محسوس کی جا سکتی ہے؟ نہیں، الٹا وہ آپ کے دل کو مزید بوجھل کرنے لگتی ہیں۔ نوفل جا کی محبت بن کے اس کی زندگی میں شامل ہونا، اس کے گھر میں بسنا طوبا کے لڑکپن کا خواب تھا، مگر اسے پا کر بھی نہ پانا، اس کی بن کے بھی نہ بن پانا ایک ایسی عذاب شکن حقیقت تھی جسے ہر آن جھیلتے جھیلتے وہ چند دنوں میں تھکن سے چور ہو گئی تھی۔ نوفل نے اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوا کے چیک بک اور کارڈ دونوں اس کے حوالے کر دیے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی شادی کی خبر سب میں پھیل چکی تھی، لہٰذا اس کی واپسی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے فیصلے پر بھی ساری تعریف کا حقدار نوفل جا ہی ٹھہرا تھا۔ اس کی روشن خیالی اور بھرپور تعاون نے رجا، نادیہ اور اسما کے دل مو لیے تھے۔ وہ تینوں اس کی قسمت پہ رش کرتی نہ تھکتی تھی، اور طوبا کے لیے ایسے میں اپنے لبوں پہ ایک مسکراہٹ سجانا بھی امتحان بن جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ سب کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی جب موضوع گفتگو نوفل جا کی طرف مڑ گیا۔ طوبا کچھ دیر تو صبر سے سنتی رہی تھی اور پھر اس نوفل نامے سے بیزار ہو کے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یونیورسٹی آتے ہوئے 1.5 ہفتہ ہونے کو تھا، مگر نوفل جا کا ذکر اس کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ جیسے روز کا معمول بن چکی تھی۔ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ رجا نے اسے بیگ اور فائل اٹھاتے دیکھ کے اس کا چہرہ دیکھا جس پہ چھائی کوفت کو اس کی تھکن سمجھ کے چونک گئی تھی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بس یار سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے یوں ہی ٹالنے کو بہانہ بنایا تو نادیہ کی لبوں کی شوق سے مسکراہٹ در آئی۔ میرے خیال میں نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری۔ اس نے معنی خیز نظروں سے طوبا کو دیکھا تو رجا اور اسما قہقہہ لگا کے ہنس پڑی، جبکہ طوبا کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ بکو مت۔ اس نے نادیہ کو آنکھیں نکالی اور اپنی چیزیں اٹھا کے آگے بڑھ گئی۔ بات تو سنو۔ مگر وہ ان کی پکار نظر انداز کی چلتی گئی۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کے اس کا رخ پارکنگ لاٹ کی جانب ہو گیا تھا۔ وہ چونکہ آج یونیورسٹی کے آف ٹائمنگ سے کافی پہلے نکل آئی تھی، اس لیے اس طرف اکا دکا لوگوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اپنے دھیان میں وہ قدم اٹھاتی آگے بڑھی تھی جب اچانک ایک طرف سے نکل کے کوئی اس کی راہ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ طوبا پوری طرح گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنا راستہ روکنے والے کی طرف دیکھا تھا، اور جو ہی اس کی نظر ضیاء کے چہرے سے ٹکرائی تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا حال ہے مسز نوفل جا؟ اس کی خوف زدہ آنکھوں میں جھانکتا وہ استہزائی انداز میں مسکرایا تو طوبا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ذرا سے ایک طرف سے نکلنا چاہا، لیکن ضیاء نے تیزی سے اپنا بازو پھیلا کے اس کا راستہ روک دیا۔ ہاں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا بدتمیزی ہے؟ ہٹو میرے سامنے سے۔ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے کڑی نظروں سے اسے گھورا تو ضیاء کی بھویں اوپر کو اٹھ گئیں۔ بدتمیزی؟ ابھی تو میں نے بدتمیزی شروع بھی نہیں کی۔ اس کی بات پہ طوبا نے سہم کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ بہت حساب نکلتے ہیں میرے تم ماں بیٹیوں کی طرف۔ دیکھو ضیاء، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں اپنی من مانی کرنے کے لیے آزاد ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میری ایک پکار پہ یہاں 10 لوگ جمع ہو جائیں گے تو پکارو نا، میں بھی تو یہ چاہتا ہوں
کہ اس شہر میں ہر جگہ نوفل جا کی بیوی کا وہ تماشا لگے کہ وہ کمینہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، طوبا کی رنگت سرد پڑ گئی۔ تم لوگوں نے جس طرح بڑے خاندان میں ہمیں ذلیل کیا ہے، جس طرح میری عزت نفس پہ وار کیا ہے، میں اس ذلت اور رسوائی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ بہت برا لگتا ہوں نا میں تمہیں۔ بات کرتے ہوئے چانو اس کی طرف بڑھا تو طوبا متوحش سے الٹے قدموں پیچھے ہٹی، لیکن ضیاء نے اس کے کلائی چپٹتے ہوئے اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے کر دی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ وحشت زدہ پرندے کی مانند پھڑپھڑاتی اس نے مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر دور تک کسی کو نہ پا کے اس کی آنکھیں مارے خوف کے برسنے لگیں۔ او رو کے اب یہی رونا تمہارا مقدر بننے والا ہے۔ تمہارے اس حسن، اس نفرت کو اپنے قدموں کی دھول نہ بنایا تو ضیاء علی نام نہیں۔ بتا دینا اپنے شوہر کو کہ اپنی خوشیوں کے دن گننا شروع کر دے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے تو صفاقی سے اسے جھٹک کر آگے بڑھ گیا تو طوبا اپنے کامتے وجود کو سہارا دینے کے لیے لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نوفل نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 2 بجنے کو تھے۔ ماں نے ایک خیال اس کے دل میں آیا جس کے زیر اثر اس نے وہیں کھڑے کھڑے ماں نور کو کار ملا لی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس کی زندگی سے بھرپور آواز نوفل کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے لب بے اختیار مسکرا دیے۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، لنچ تو نہیں کیا؟ ابھی تو نہیں۔ ماں نور چونکی۔ کرنا بھی مت، ہم سب آج لنچ مل کر باہر کریں گے۔ یاہو! ماں نور کا نعرہ نوفل کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ تم ہاف ڈے لے لو، میں اماں جان کو پک کر کے تمہاری طرف آتا ہوں۔ اور آپی؟ وہ اپنی گاڑی میں آ جائے گی، تم جگہ سوچ کے اسے انفارم کر دو۔ نوفل دروازہ کھول کے اندر بیٹھتے ہوئے بولا تو ماں نور نے خوشی خوشی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون رکھ دیا۔ نوفل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حسن ولا کے راستے پہ ڈال دی۔ اپنی منزل پہ پہنچ کے اس نے ہارن دیا تو غیاث نے جھٹ سے گیٹ وا کر دیا۔ نوفل نے اپنے دھیان میں گاڑی آگے بڑھائی، لیکن جو ہی اس کی نظر پورچ میں کھڑی طوبا کی گاڑی سے ٹکرائی وہ چونک گیا۔ طوبا بی بی کب آئی غیاث؟ باہر نکلتے ہوئے اس نے چوکی دار کی طرف دیکھا تو وہ اس کے قریب چلایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہیں۔ اس کے جواب پہ وہ اس بات میں سارے لاتا اندر چلایا۔ خلاف معمول نیچے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر کچن میں جھانکتا اوپر چلایا، لیکن اس سے پہلے وہ انجمن بیگم کو پکارتا ان کے کمرے سے آتی طوبا کے رونے کی آواز سن کے وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گیا۔ اماں جان، اس نے نہ صرف میرا راستہ روکا بلکہ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ کیا؟ پریشانی سے بیٹے کی بات سنتے انجمن نے دہل کر اپنا کلیجہ تھام لیا، جبکہ باہر کھڑے نوفل کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ یہ کس نے طوبا کے ساتھ بدتمیزی کی جرات کی تھی؟ لم پیچھے اس نے غصے سے ایک نظر کھلے دروازے پہ ڈالی تھی۔ تو تم نے کسی کو پکارا کیوں نہیں؟ انہوں نے بے چینی سے استفسار کیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ اس کی آنسوں میں ڈوبی آواز نوفل کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ یہ گھٹیا حرکت کس کی تھی؟ نوفل کو اپنا خون کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارتا محسوس ہوا تھا۔ تم ٹھیک تو رہی نا؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ انجمن کے سوال نوفل کا چہرہ دہکا گئے۔ وہ دان پہ دان جمائے دروازے کے بالکل قریب آ کھڑا۔ نہیں، لیکن اماں جان، میں بہت ڈر کی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے برباد کر دے گا اور نوفل کو۔ وہ لب دبائے ان کی گود میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ انجمن نے گھبرا کے اس کے وجود کو اپنے بازو میں چھپا لی۔ اللہ نہ کرے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دینا۔ اور نوفل کے لیے خود پہ مزید قابو پانا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ پڑا تھا اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کی اچانک ابھرنے والی آواز پہ طوبا اور انجمن باقاعدہ کانپ اٹھی تھی۔ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوتے ہوئے طوبا نے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ نوفل کو اپنے سامنے پا کے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس کی سرخ نگاہیں طوبا کے بھیگے ہوئے چہرے پہ جا ٹھہری تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون تھا وہ؟ اس کی دھاڑ در و دیوار کو لرزا گئی تھی۔ طوبا کی رنگت فاق ہو گئی تھی۔ انجمن بھی بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے نوفل کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ضیاء، بکھرتے لہجے میں ضیاء کا نام نوفل جا کا دماغ گھما گیا تھا۔ اس کی تو وہ دانت پیستا پلٹ کر باہر کی جانب لپکا تھا۔ اس کا ارادہ طوبا اور انجمن کی جان نکال لے گیا تھا۔
वो नौफल को पुकारती दीवाना वार उसके पीछे भागी थी, मगर उसके कदम उनकी हर पुकार को नजरअंदाज करते तेजी से उठते चले गए थे। गाड़ी के टायर उसके जज्बात के चेहरे से बुरी तरह चरचराए थे, मगर वो हर चीज से बेनियाज आंधी तूफान बना वहां से निकल गया था। ज़िया अली मंजिल में उसकी आवाज की गूंज दूर तक सुनाई दी। हर कोई जहां था परेशान सा उस आवाज के ताक़ुब में खुद ही खिंचा चलाया था। सबसे पहले बाहर आने वाले अली मुज्तबा थे। नौफल जा को अपनी लाउंज में खड़ा देखे हुए एक पल को हैरान और फिर बेतहाशा गुस्से में आ गए थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तेज कदमों से चलते हुए उसके मुकाबिल आ खड़े हुए तो नौफल की तुंद निगाहें उनके चेहरे पर आ ठहरी। उस दौरान ताईजान समेत उनकी बहू, बेटी और असमी फौज जो इत्तफाकन आज पाई के घर आई हुई थी वहां पहुंच गई थी। नौफल को देख के उन सब की भी वही कैफियत हुई थी जो ताया जान की थी। ज़िया कहाँ है? अली साहब के गुस्से को खातर में लाए बिना वो सख्त लहजे में बोला तो उसका उन्हें यूं नजरअंदाज करना जलती पे तेल का काम कर गया। मैंने पूछा है कि तुम्हारी जुर्रत, ज़िया कहाँ है? उनसे भी बुलंद आवाज में चिल्लाया तो सबके साथ साथ अली मुज्तबा भी दंग रह गए। उसी वक्त लाउंज का दाखिली दरवाजा खोल के ज़िया अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन जो ही उसकी नजर नौफल जा पे पड़ी थी वो हैरत की ज्यादती के बायस बौखला गया था। नौफल जा इतनी जल्दी और इतनी अचानक वारद हो जाएगा उसे अंदाजा ना था। ज़िया के चेहरे पे नजर पड़ते ही नौफल अकाब की तरह पलटकर उस पर चपटा था और उसके कुछ समझने से पहले उसने खींचकर एक घूंसा उसके मुंह पे चढ़ दिया था। सारी खवातीन खौफसदा होकर चिल्लाई थी। नौफल ने दूसरा हाथ भी उसी ताकत से मारा था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा, उसका रास्ता रोका? नौफल का चेहरा शिद्दत गज़ब से दहक रहा था। अली मुज्तबा बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़े थे, मगर उसे नौफल के अताब से बचाना तो दूर, वो उसके करीब भी ना फटक पाए थे। ज़िया अलबत्ता दो हाथ पड़ने के बाद खुद को संभाल कर नौफल पे हमलावर हुआ था। उसका हाथ भी नौफल के चेहरे पे पड़ा था। मुझे पता था कि तुम्हारी दुम पे पांव जरूर आएगा, अभी तो मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा है। उस कमीनी को तो अगर मैंने अपनी, और नौफल को तो जैसे किसी ने शोला दिखा दिया था। वो भड़का था और ऐसा भड़का था कि उसने ज़िया को दनक के रख दिया था। उस दौरान न जाने कौन मुलाजिमों को बुला लाया था, जिन्होंने खींच तान के उसे नौफल के शिकंजे से आजाद करवाया था। ज़िया जख्मों से चूर जमीन पे गिर गया था। नौफल ने तेजी से चलती सांस के दरमियान अपने लबों से बहता खून साफ किया था। याद रखना ज़िया अली, दोबारा अगर तुमने मेरी बीवी का नाम भी अपनी गंदी जुबान से लिया तो मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा। नफरत भरी निगाह उसके चेहरे पे डालता वो बुत बने घर वालों की तरफ बैठा था। और आप सब भी आज मेरी ये बात अच्छी तरह समझ लें, मैं अहमद हसन नहीं, नौफल जा हूँ। इज्जत और गैरत के नाम पे मैं जान देना और लेना दोनों जानता हूँ। आइंदा अगर आप में से कोई मेरी फैमिली के करीब भी फटका तो मैं आपके खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दूंगा। याद रखना अली मुज्तबा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के टैक्स घपलों से लेकर गैर कानूनी प्रॉपर्टी तक हर चीज से वाकिफ हूँ, और आज से नहीं अरसा दराज से वाकिफ हूँ। मुझसे दुश्मनी तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मेरी फैमिली से दूर रहना। उंगली उठाए वो अपनी बात मुकम्मल करता मजबूत कदमों से निकलता चला गया तो अली मुज्तबा कहर बरसाती नजरों से उसे देखकर रह गए। वो उनके मुलाजमीन के सामने उनके घर में आके उनकी इज्जत 2 टके की कर गया था, मगर ये भी सच था कि नौफल जहाँ उनके बखिए उधेड़ने की पूरी ताकत रखता था, और अक्लमंदी का तकाजा यही था कि वो और उनके बेटे खास तौर पे ज़िया अब इस बात को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते। नौफल की हसन विला में वापसी एक कोहराम उछा गई थी। उसके होंठों से बहता खून और चेहरे पे लगी चोट तूबा के पैरों तले से जमीन निकाल गई थी। वहां नूर भी माँ की काल पे सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पहुंच चुकी थी। अर्जुमंद की हदायत पे तूबा ने खुद उसके होंठों और गर्दन पे आए जख्म साफ करके दवाई लगाई थी। उसकी लर्जती उंगलियों का लम्स नौफल के गुस्से को हवा दे गया था। अगर अंजुमन और माँ नूर ना होती तो उसका हाथ झटकने में लम्हा न लगाता। उसे तूबा की हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। दवा लगवाकर उठ खड़ा हुआ था। उसने उन तीनों को इस बात का जिक्र कराची तक पहुंचाने से सख्ती से मना कर दिया था। अर्जुमन के रोकने के बावजूद तूबा की तरफ देखे बिना बाहर निकल गया था। उसका अजनबी अंदाज तूबा की आंखें नए सिरे से भर लाया था। वो चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। उस वक्त उसे सिवाय नौफल के जख्मों की और किसी बात का ध्यान नहीं रहा था। सारा रास्ता शदीद परेशानी के आलम में तय हुआ था।
ضیاء اور نوفل کے درمیان کیا ہوا تھا کیا نہیں، وہ سوچ سوچ کے ہولتی رہی تھی۔ یہ فکر الگ کھائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں نوفل حسن ولا سے نکل کر گھر گیا بھی تھا یا نہیں، لیکن اپنے گھر کے پورچ میں نوفل کی گاڑی دیکھ کے اس نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سیدھی اپنے کمرے کی طرف چلی آئی تھی اور عجلت میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر جوں ہی اس کی نگاہ نوفل سے ٹکرائی تھی وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ شرٹ کے بغیر فون پہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ نظروں کے ٹکراؤ نے نوفل کی پیشانی پہ بال ڈال دیے تھے۔ طوبا حجل سے واپس پلٹنے کو تھی کہ تبھی اس کی نظر نوفل کی چوڑی پشت پہ لگے زخم اور اس کے گرد جمے خون پہ جا ٹھہری تھی۔ وہ پریشان سے اپنی جگہ پہ رک گئی تھی۔ اسے رکتا دیکھ کے نوفل نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالی تھی اور دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ضیاء کی دوبارہ اتنی جرأت ہو، اس لیے آج ہی ان باپ بیٹوں کو تھانے بلواؤ اور ایسے کان کھولو کہ اگلی بار یہ ایسی کسی بے ہودہ حرکت سے پہلے 10 بار سوچے۔ وہ اپنے کالج کے دوست سلمان سے مخاطب تھا جو آج کل پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑے عہدے پہ تعینات تھا۔ طوبا غیر ارادی طور پہ اس کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس گھٹیا انسان کو ایسا سبق سکھایا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ نوفل کی بات اسے چونکا گئی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں اس نے نوفل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو اب بھی اس سے بے نیاز تھا، لیکن اس کے باوجود یکایک اس کا وجود طوبا کو ایک ایسی آہنی دیوار کی مانند لگنے لگا تھا جو ان کے اور زمانے کے سرد و گرم کے درمیان تن کی کھڑی تھی، جس کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکم سے کوئی انہیں نقصان پہنچانا تو دور چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ بے اختیار ایک تحفظ کا احساس اسے اپنے اندر سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی ساری تفصیل سینڈ کرتا ہوں۔ نوفل اس کے احساسات سے انجان بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس نے ایک میسج لکھ کر بھیجا تھا اور پھر فون ایک طرف ڈالتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی طوبا کی طرف نہیں دیکھا تھا، یوں جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ اسے زخم کا معائنہ کرتے دیکھ کے خود ہی اس کی جانب چلی آئی تھی۔ ٹھہریں، میں ڈیٹول لاتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا سرد لہجہ طوبا کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ نوفل خود ہی جا کر باتھ روم سے ڈیٹول اور روئی لے آیا۔ اسے بدک تمام زخم پہ دوا لگاتا دیکھ کے طوبا خود کو آگے بڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ لائیں، میں لگا دوں۔ دور رہو۔ اس نے تنبیہی انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھیں، آپ سے نہیں۔ بولتے اس نے جو ہی نوفل کے ہاتھ سے روئی لینا چاہی، اس نے غراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی بوتل دیوار پہ دے ماری۔ طوبا سہم کے الماری سے جا لگی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں؟ اس کے دائیں بائیں بازو جمائے وہ دانت پیس کر بولا تو طوبا کی آنکھیں مارے دہشت کے اس کے دہکتے چہرے پہ جم گئی۔ جب جی چاہے گا انسانیت کے جامے میں آ جاؤ گی اور جب جی چاہے گا غیرت مند باپ کی بیٹی کا دعویٰ کر کے مجھے نیچا دکھانے کھڑی ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ غضب ناک لہجے میں بولا۔ طوبا کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ مگر میں تمہارے دوغلے رویوں کے تابع نہیں ہو سکتا۔ میرے خلاف اگر تم نے نفرت اور بدگمانی کا علم بلند کیا ہے نا، تو اب ساری زندگی اسے ہی اٹھائے رکھنا۔ خبردار جو کبھی کسی موڑ پہ مجھ سے ہمدردی جتانے کی کوشش کی، مجھے تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں۔ سخت نظروں سے اسے دیکھتا وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو طوبا بے اختیار سسک اٹھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن کچھ غلط ہو جانے کا احساس اس کے اندر بہت شدت سے جاگا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے کو تھی، مگر نوفل اس کمرے سے نہیں نکلا تھا جہاں وہ غصے میں گیا تھا۔ طوبا جلے پیر کی بلی بنی بائی چکراتی رہی تھی۔ اس دوران ارجمند کی بھی 2-3 کالز آ چکی تھی۔ اس نے انہیں تو مطمئن کر دیا تھا، مگر اب خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ صبح کا بھوکا پیاسا بغیر کی دعا لیے اندر بند پڑا تھا۔ تنگ آ کر طوبا نے گھر کی چابیوں سے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر جھانکا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی سوئچ بورڈ کی طرف آئی تھی اور جھجکتے ہوئے لائٹ جلا دی تھی۔ روشنی کے پھیلتے ہی منظر واضح ہو گیا تھا۔ نوفل بغیر شرٹ کے بیڈ پہ اوندا پڑا تھا۔ اس کی پشت پہ لگی چوٹ کے گرد اچھا خاصا نیل واضح ہو گیا تھا۔ اس کا رخ چونکہ دوسری طرف تھا، اس لیے طوبا بنا ہٹ کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ نوفل، اس نے زندگی میں پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ زبان نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑا گئی تھی، مگر سوئے ہوئے نوفل پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ناچار طوبا کو آگے آنا پڑا تھا۔ نوفل، اٹھے، کچھ کھا لے پلیز، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی، لیکن وہ یوں ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ طوبا کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ساری ہچکچاہٹ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے اس کے شانے کو چھوا تھا اور بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ بخار میں چل رہا تھا۔ نوفل،
परेशानी से उसे पुकारते हुए उसने उसका बाजू फैलाया था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ था। तूबा के हाथ पांव फूल गए थे। वो सीधा बाहर की तरफ भागी थी। शफीक को डॉक्टर को लाने का कहकर वो किचन में आई थी। एक प्याले में ठंडा पानी डाल के उसने वहीं से 2 नैपकिन पकड़े थे और तेज कदमों से वापस कमरे में चली आई थी। उसके सराहने बैठकर उसे सीधा करते हुए तूबा की आंखें बेख्तियार बाहर आई थी। वो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था। उसे यूं होशो हवास से बेगाना देख के तूबा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। उसका होंठ सोच के नीला हो गया था। चेहरे और गर्दन पे भी चोट के निशानात वाजिया हो गए थे। तूबा ने बेख्तियार अपना लब काट डाला था। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। बेआवाज आंसू बहाती उसे ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी थी। चूंकि ये डॉक्टर्स की कॉलोनी थी, इसलिए शफीक 10 मिनट में ही बराबर वाले घर से डॉक्टर आसम को ले आया था। नौफल के चेकअप के बाद उन्होंने सबसे पहले उसके जख्मों की ड्रेसिंग की थी। इंजेक्शन लगाने और नुस्खा लिखने के बाद उन्होंने तूबा को चंद हदायत दी थी और फिर उसे तसल्ली देते हुए सुबह आने का कहकर चले गए थे। उनके जाने के बाद तूबा ने सबसे पहले उसे शर्ट पहनाई थी। इस कोशिश में उसे दांतों तले पसीना आ गया था, मगर वो हिम्मत से अपने काम में लगी रही थी। नमाज के साथ उसकी सेहत के लिए नफल अदा करके दुआ मांगते हुए वो एक बार फिर बेख्तियारी के आलम में रो पड़ी थी। क्यों, वो खुद नहीं जानती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब नौफल की आंख खुली थी। उसका जिस्म और सर बुरी तरह दुख रहा था। हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे से पड़ रहे थे। अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरते हुए उसने उठने की कोशिश में खुद को जुम्बिश देना चाही थी, लेकिन अपने दाएं हाथ पे एक अजीब सा एहसास पाके वो लुच गया था। बेख्तियार गर्दन मोड़ते हुए उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो ठटक गया था। साइड टेबल पे जलते लैंप की रोशनी सीधी कारपेट पे बैठे वजूद पे पड़ रही थी। उसके हाथ में दबा अपना हाथ देके नौफल एक लम्हे के लिए पलके चिपकना भूल गया था। अपनी पेशानी घुटनों पे टिकाए वो शायद बैठे बैठे ही सो गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए नौफल ने अपना रुख मोड़ लिया था। छत को एक टुक तकते हुए वो कितनी देर यूं ही बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा था, मगर जब प्यास की शिद्दत सवा हो गई थी तब मजबूरन उसे उठना पड़ा था। उसकी पूरी कोशिश के बावजूद उसका हाथ हिल गया था और तूबा हड़बड़ा के उठ बैठी थी। हाँ, आपको होश आ गया? उसे उठता देखकर वो बेकरार से अपनी जगह से उठी तो नौफल ने उस बेतुके सवाल के बावजूद उसकी तसल्ली को इस बात में सर हिला दी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसकी जुबान से निकलने वाला शुक्राना बेख्तियार था और ऐसा ही गैर इरादी उसका अगला कदम भी, मगर नौफल अपनी जगह हैरान रह गया। शुक्र है बुखार नहीं है इस वक्त। उसकी पेशानी से हाथ हटाती हुए अपने ध्यान में बोली तो उसके चेहरे पे बिखरता इत्मीनान नौफल को नजरें चुराने पे मजबूर कर गया। पानी पिलाओ मुझे। उसके कहने पे उसने झट पानी का गिलास भर दी। लाए मैं पिला। अपने अल्फाज उसे बेख्तियार कल दोपहर के वाक़े की याद दिला गए तो झिझक के नौफल को तकती खामोश होगी। उसके गिलास आगे बढ़ाने पे नौफल ने चुपचाप गिलास थाम लिया। आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? खाली गिलास लेते हुए उसने नौफल की तरफ देखा तो नफी में सर हिलाता पुश्त पे रखे तकियों के सहारे नीम दराज होने की कोशिश करने लगा, मगर पीठ का जख्म इस कोशिश में हायल था। उसके चेहरे पे तकलीफ के आसार देख तूबा खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई थी और अजीब बात यह थी कि नौफल ने भी उसे कुछ नहीं कहा था। उसके तकिए बराबर करके पीछे हटने पर वो खामोशी से लेट गया था। उसकी उंगलियां अपनी दुखती कनपटियां सहलाने लगी थी। तभी उसे अपनी पेशानी पे एक नरम ठंडे हाथ का लम्स महसूस हुआ था। नौफल की आंखें एक झटके से खुल गई थी। तूबा को अपनी दूसरी तरफ बेड पे बैठा देख वो एक पल के लिए साकत रह गया था। निगाहों के तसादुम पे तूबा ने धीरे से नजरें चुरा ली थी। नौफल चंद लम्हे से तकता रहा था और फिर खामोशी से पलके मूंद गया था। इस हादसे के बाद बज़ाहिर कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन कुछ था जिसने उन दोनों के दरमियान तनी रिश्ते की डोर को बड़े गैर महसूस अंदाज में नरम कर दिया था, यूं कि उन्हें पता भी नहीं चला था और जिंदगी सहल हो गई थी। तूबा लान में किताबें फैलाने पढ़ाई में मसरूफ थी। अगले हफ्ते से उसके इम्तिहान शुरू हो रहे थे, जिसकी वजह से वो आजकल गन चक्कर बनी हुई थी। गोके जमत रोजाना की बुनियाद पे खुद उनका खाना बना के बेच रही थी, मगर घर और उसकी जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार कर लेना उसके बस में नहीं था। अभी भी वो रानी से चाय बना के नौफल को देने का कहकर लॉन में आई थी। उससे बैठकर पढ़ते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब नौफल चाय का मग उठाए फोन पर बात करता बाहर चला आया था। ऐसी बात नहीं है, अच्छा लें, आप खुद बात कर लें। तूबा की तरफ आते हुए उसने फोन उसकी जानिब बढ़ाया तो तूबा ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। अम्मी। नौफल के जवाब पे उसने सरल से मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप?
وہ خوش دلی سے گویا ہوئی تو نوفل بے اختیار چونک گیا. یہ امی کب آنٹی سے اس کی امی کے عہدے پہ فائز ہوئی تھی؟ طوبا کو تکتے ہوئے اس نے تعجب سے سوچا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں ہمارے پاس کب آ رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نوفل اس کے گلابی لبوں سے نگاہیں چھڑاتا پلٹ کر لان میں ٹہلنے لگا. میں نہیں آؤں گی، تم لوگ آؤ گے. فہد کا آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا اور زہرا بہن چاہتی ہیں کہ وہ شادی کر کے جائے تاکہ زاہا کو بلانے میں کوئی مشکل نہ ہو. سچ؟ وہ خوشی سے چہکی. یہ تو بہت اچھی خبر ہے امی. کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ 1-1.5 ماہ کے اندر اندر چاہ رہی ہوں. تم لوگ آ جاؤ گے تو تاریخ طے کر لیں گے. مگر نوفل کہہ رہا ہے کہ تم نہیں آ سکتی اس کے ساتھ. کب کا پروگرام ہے ان کا؟ اس کی ہفگی بری نظریں دور ٹہلتے نوفل چاہ پہ جا ٹھہری. اگلے ہفتے کا؟ پھر تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے پیپرز شروع ہو رہے ہیں امی. وہ بے چارگی سے بولی تو صباحت کا موڈ آف ہو گیا. ایک تو یہ تم لوگوں کی فضول کی مصروفیات، بجائے یہ کہ تم مجھے دادی بننے کی خوشخبری سناؤ تم مجھے پرچوں کی تاریخیں بتا رہی ہو. وہ خفگی سے بولی تو طوبا کا چہرہ سرخ پڑ گیا. اس نے گھبرا کے نوفل کی طرف دیکھا جو مالی سے بات کر رہا تھا. امی آپ بھی نہ، وہ بس یہی کہہ پائی تھی. کیا آپ بھی؟ صباحت مسکرائی. میں تو کب سے اس مبارک دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تم لوگ مجھے یہ خبر سناؤ گے. اچھا بس اب میں فون بند کر رہی ہوں. وہ خفت صدا سی بولی تھی. صباحت کہہ لگا کے ہنس پڑی. بے شک بند کر دو، مگر ایک بات تم بھی کان کھول کے سن لو اور اس نالائق کو بھی بتا دو. مجھے جلد از جلد اللہ کے حکم سے یہ خوشخبری چاہیے، سمجھ گئی نا؟ وہ شرارت سے بولی تو طوبا مارے شرمندگی کے کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی. نوفل مالی سے بات کر کے پلٹا تو اسے یوں ٹماٹر بنا دیکھ کے بے اختیار چونک گیا. اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے طوبا نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون بند کر دیا. ہاں وہ امی بتا رہی تھی کہ آپ اگلے ہفتے کراچی جا رہے ہیں. خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بات بنائی تو نوفل نے اس کے چہرے کی سرخی کو تکتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. تم اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹائم نکال سکتی ہو تو میرے ساتھ بازار چلو. مجھے ماں نور کے لیے گفٹ لینا ہے، لیکن چونکہ مجھے اس کی پسند کا اندازہ نہیں اس لیے تم چل کے دیکھ لو. اس کی بات پہ طوبا کو جھٹکا سا لگا. او نو، ماں نور کی تو پرسوں سالگرہ ہے، میں تو بالکل بھولی ہوئی تھی. تمہاری یادداشت کے کیا کہنے، تم تو بہت کچھ بھول چکی ہو. نوفل نے استحضائی انداز میں ہنکارا بھرا. کیا مطلب؟ وہ ٹھٹ. کچھ نہیں، چلنے کی تیاری کرو، مجھے اس کے لیے کیک کا آرڈر بھی دینا ہے. اپنی بات مکمل کرتا وہ پلٹ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تو طوبا کی خاموش نگاہیں اس کی پشت پہ جا ٹھہری.